Pastor Mugler, that you help him in the ministry and then send him back to his house so that he can do it. When can I see that? Yes. How come? So blessed to see the way you all are worshiping. Blessed by your hunger and thirst that you have for God. And God is on the move. Amen. How many of you know this the story that happened in Upper Room? The Lord Jesus told them to wait until the Helper, the Holy Spirit, comes. When the Lord, so nice to see all the ammas and all the uncles and brothers and sisters. As you are waiting expectantly, this 3 days conference is going to be an amazing one for you. You want the victory for all of us. Amen. We are victorious people. When he died on the cross, he already won the battle for us. That's why Eisenhower, the early missionary who went to China, said like this. He said, we fight not for victory, but from the place of victory. There are so many definitions we have about victory. The world talks about victory means defeating somebody or defeating your enemy, proving your strength. You want to come up on the top. I will read in English, few scripture, and then Pastor will read in Nepali. It says like this. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of His grace by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. One verse. 3-4.
तपाईँले प्रेम गर्नुभयो कति महान हुनुहुन्छ तपाईँको तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको यो बलिदानको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद all the YWM team, if you guys can stand up, we'll have to welcome you all. I'm so glad that you're one team, yeah? I'm so glad that you're one Hallelujah! Excited? Excited हुनुहुन्छ? उत्साहित हुनुहुन्छ? No, that doesn't sound. उत्साहित छ क्या हो? नेपालीमा नभन्नु क्या हो? That doesn't sound so excited. आवाज सुन्दा त उत्साहित जस्तो लाग्दैन त? Are you excited? Come on. I am excited. म एकदम उत्साहित छु. Ask me why. किन भनेर सोध्नु त तपाईँले? Just to see you, I'm very excited. तपाईँलाई देख्न पाउँदा मात्रै पनि म एकदम उत्साहित छु. Hallelujah. हालेलुया. So I'm asking the same question to you. Are you excited to see me? त्यसैले म तपाईँलाई फेरि यो प्रश्न सोध्छु, के तपाईँहरू मलाई देख्नलाई एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ? Amen. आमेन आमेन. Let's have a deal. एउटा डिल गरौँ है तपाईँहरू म. Okay? हुन्छ? Yeah. I will try to finish fast म छिटो सकाउन कोसिस गर्छु. if you concentrate well. यदि तपाईँले एकदम ध्यान दिनुभयो भने म छिटो सकाउँछु. But if you talk to one another, यदि तपाईँहरू कुराकानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ I will go up to 7:30. म 7:30 बजेसम्म जान्छु है. हुन्छ? Which one is nice? कुन चाहिँ राम्रो होला तपाईँको? The first one, right? Hallelujah. पहिलो Very nice. पहिलो गर्ने भन्ने हुन्छ बहिनीहरूले. केटाहरूले त्यही हो. फर्स्ट वान हो. ओके. Oh, very good. My name is Joel. मेरो नाम जोगल हो. I'm from India, not Uganda. म इन्डियाबाट है, युगान्डाबाट आएको होइन. Many people think that I'm from Africa. कतिजना चाहिँ यो मान्छे अफ्रिकाबाट आएको भनेर सोध्दो रहेछन्. I'm your neighboring country. म तपाईँको छिमेकी राष्ट्रको हुँ. Place called Chennai, अनि त्यो ठाउँ म जुन ठाउँबाट आएँ त्यो ठाउँको नाम चाहिँ चेन्नई हो. metropolitan city, चेन्नई महानगरपालिका हो. the tip of India. अनि त्यो चाहिँ इन्डियाको एकदम टुप्पो. Amen. आमेन आमेन. So like नेपाली जान्न अङ्ग्रेजी है. Like the team that is sitting here, जसरी यहाँ हाम्रो टिम पछाडि बस्दै हुन्छ त्यहाँ Y1 team. वाइवाङको टिम बस्दै हुनुहुन्छ नि. Like that, I also came. A lot of things that was just coming into my mind. मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू आइरहेको थियो. So they are quite excited to see you. Can you please stand up? अब श्रीमती So देख्नुहुन्छ. that's my wife. So now every morning I see her, I don't do that one. प्रत्येक बिहान उठ्दा चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ. Yeah. So when I was coming to Nepal this time, यो पटक म नेपालमा आउँछु भन्ने कुरा थाहा पाए पछाडि the Lord was reminding me of so many things. प्रभुले मलाई धेरै कुराहरू याद दिलाउनु भयो. As I told you, I was 19. हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको प्रस्तुत गर्नुभएको आशा र त्यो आशाको साथमा पुनर्निर्माणको त्यो प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले यहाँ देखाउनु भएको छ. God's promise of renewal and comfort after their suffering. अनि तिनीहरूको दुःख कष्ट भोगाइद्वारा भइसकेपछि प्रभुले तिनीहरूलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको व्यक्त गरेको छ त्यहाँ. Also, the book of Isaiah chapter को बारेमा भनेको कुरालाई हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ. talks about the future hope of Jesus coming and rescuing and redeeming all of us. येशू ख्रीष्ट भविष्यमा आउनुहुन्छ र सबैजनालाई उहाँले छुटाउनुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने खालको. Basically, the chapter 40 begins in the New Testament. त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि येसायाबाट चाहिँ एउटा येसायाको 40बाट चाहिँ एउटा नयाँ नियमको भाग सुरु भएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ. The message of grace and restoration. अनि अनुग्रहको सन्देश र त्यसको साथसाथै पुनर्निर्माणको सन्देश हामी यहाँ देख्न सक्छौँ. प्रभुले चाहिँ एउटा पुनर्स्थापनाको वचन प्रभुले ल्याउनुहुन्छ. The word of God brings comfort and hope as they are going through this discipline. अनि यो न्यायको
अथवा अनुशासनको जीवनबाट भइरहेको जाँदाखेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ सान्त्वनाको वचन प्रभुले दिँदै हुन्छ यहाँ। Let us take some time to just look at this heart of God. अनि यो समयमा एकछिन हामी न्यायको बारेमा बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि जुन बेला तिमीले न्याय पाउनेछौ है, तिमीहरूले दुःख कष्ट तिमीलाई हुनेछ है भन्दै गर्नु हुँदा नै प्रभुको हृदयमा चाहिँ त्यो दुःखबाट आउने तिनीहरूको परिणामको कारण त्यसबाट तिनीहरूलाई बचाउनलाई ल्याइने त्यो पुनर्स्थापनाको बारेमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। For their iniquities, for their sin, God is trying to discipline them. In the midst of pronouncing the judgment, God is also speaking about the future of restoration. I will be there with you even when you are going through the discipline. इजरायलीहरूको जीवनमा तिनीहरूले गरेका भुल गल्ती, तिनीहरूले गरेका पापको कारण तिनीहरूलाई जुन न्याय दिनु पर्ने थियो, जुन कष्ट तिनीहरूले जानु पर्ने थियो, त्यही कष्ट But now God is speaking, for I know the plan that I have for you. इजरायलीहरू बेबिलोनमा गएर कैदी भएर फर्केर आएर जब तिनीहरूले मन्दिर पुनर्निर्माण गरे अनि राम्रोसित तिनीहरूले आराधना गर्न थाले, त्यो बेला प्रभुले यो भविष्यको यो आशाको वचन भन्नुभएको होइन। God spoke this word to the people of Israel while they were still in exile, while they were still going through the punishment. जब तिनीहरू अर्को देशमा थिए, जब बसेको थिए र जब तिनीहरू दास भएर काम गरेको थिए, त्यो बेलामा प्रभुले यो वचन दिनुभएको। That means when you and I are going through situations like this, God's hope and restoration never vanishes. त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब तपाईँ र हामी पनि यस्तै प्रकारको स्थितिबाट भएर जान्छौँ, दुःख कष्ट अथवा प्रभुको न्यायको स्थितिबाट भएर जाँदाखेरि प्रभुको आशा र प्रभुको पुनर्स्थापनाको वचन चाहिँ सधैँभरि हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। When you are facing correction, when you are facing tough times in life, जब तपाईँको जीवनमा गाह्रो परिस्थिति आउँछ, जब तपाईँको जीवनमा सुधारको गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, His love is constant even in the times of discipline. परमेश्वरको प्रेम हामी सुधारको समयमा, अनुशासनको समयमा पनि हाम्रो जीवनमा सधैँभरि एकै समान रहिरहन्छ। God doesn't love us when we are doing good. God doesn't hate us when you don't do good. जब तपाईँले असल काम गरिरहनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको आएर म तिम्रो नजिक आउन चाहदिनँ भनेर भन्नुहुन्न। God still loves you. प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। Even when you are going through mistakes in life. तपाईँको जीवनमा तपाईँले गल्ती गरिपठाउनु हुँदाखेरि पनि Young people, boyfriend, girlfriend relationship. जवान व्यक्तिहरू कतिजना बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको सम्बन्धमा छ भने पनि And you think that, oh, because I'm having a relationship with my boyfriend and girlfriend and I broke up and God will not like me. ओ मैले कहाँ थियो हावा कहाँ थियो Oh wow, you guys read Bible also. बाइबल पनि पढ्दैछ यिनीहरू। Hallelujah. Now I started to like more. झन् मन पर्न थाल्यो। Oh, you don't like me? मन पर्दैन मलाई। Oh, okay. See, after they made mistake, rather than coming to God, God, I made mistake. You know where was Adam? तिनीहरूले गल्ती गरिसके पछाडि प्रभुमा आएर प्रभु मैले गल्ती गरेँ भन्नुको साथै And he himself. आदम कहाँ थियो अरे? आदम कहाँ थियो? लुकेर बसेर Right. कहाँ थियो? And God had to call Adam, Adam, where are you? अनि प्रभु भन्नु पर्यो आदम आदम कहाँ छौ तिमी? And what was Adam doing? Oh God, we made mistake. अनि आदमले के ओ प्रभु हामीले गल्ती गर्यौँ। But did God discipline Adam or not? के प्रभुले आदमलाई अनुशासन गर्नुभयो? गर्नुभयो? Why did he discipline? गर्नुभयो भएन? अनि के गर्नुभयो? कस्तो खालको अनुशासन प्रभुले दिनुभयो? Yeah, he kicked them out of garden. हो प्रभुले बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। But does God stop to love Adam and Eve? के प्रभुले आदम र हव्वालाई प्रेम गर्न छोड्नुभयो? He disciplined, but yet he still loved Adam and Eve after making all of this हो mistake. प्रभुले तिनीहरूलाई निकालिदिनु भयो त्यो बगैँचाबाट, तर निकालिदिनु भए तापनि प्रभुले तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रेम गरिराख्नु भयो। God is not like us. परम प्रभु हामी जस्तो हुनुहुन्न। पार्टी गर्ने भने त्यस्तै हो तिमीहरू। Oh, you think that yo-yo is not good? You say hallelujah. ए यो गर्ने चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ भने हालेलुया गर्ने हुनु पर्यो। So you decide. त्यसैले हामीले निर्णय गरौँ Because God has a plan. किनभने परमेश्वरले चाहिँ योजना राख्नु भएको छ And the plan to prosper each one of र us. त्यो योजना चाहिँ हामी सबैको निम्ति हाम्रो सबैको प्रगति गर्नलाई उन्नति गर्नको लागि त्यो योजना राख्नु भएको छ प्रभुले। It's not to put us down. हामीलाई तल झार्नको लागि होइन, प्रभुले अझै काम गरिराख्नु भएको छ। In your weakness, God is there to strengthen you. तपाईँको कमजोरीमा प्रभु तपाईँलाई बल दिनको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। He is preparing you to renew your strength so that you can soar like an eagle. तपाईँको बललाई नयाँ गराउनको लागि उहाँ पर्खिरहनु भएको छ ताकि हामी चिलजस्तै माथि उड्न सकौँ। As we are going to get into the next season, next session, अर्को सेसनमा हामी जाने बेलामा get ready, guys. याद हुनुहोस्, आफैलाई तयारी गर्नुहोस्। God has a plan. प्रभुले तपाईँको योजना राख्नु भएको छ। God has a purpose. प्रभुले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ तपाईँको And निम्ति। He is willing to transform
us. र प्रभुले हामीलाई रूपान्तरण गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। He is going to change us. प्रभुले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। And if that is what you want to see in your life, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो देख्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै। brother, I agree with you. ओ दाइ म एकदम सहमत छु भनेर भन्नुहुन्छ भने। And that is how I came to this conference. त्यही लिएर चाहिँ म यहाँ आएको हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने। Having zero expectation, यदि तपाईँ कुनै अपेक्षा नलिकन आउनुभएको छ, not knowing what God is going to speak to me. प्रभुले मसँग के बोल्नुहुन्छ त्यो नजान्ने नजानिकन आशा नगरेर आउनुभएको छ। The good news for all of us, तर हामी सबैको निम्ति यो एउटा खुसीको खबर छ। He is ready to work in you. प्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। Next to you, तपाईँको छेउमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु आवश्यक छैन। you don't need to know who is coming forward. अगाडि को आउँदैछ भन्ने कुरामा तपाईँले मतलब नराख्नुहोस्। But if you think that you are the one that's supposed to come in forward, एकछिन हामी सबैजना हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ त, सबैजनाले यताउता गयो याद नगरोस्, सबैजना आँखा बन्द गरौँ। अनि यदि तपाईँलाई म अगाडि जानुपर्छ भने यस्तो महसुस भइरहेको छ भने आँखा बन्द गर्नु सबैले, आँखा बन्द एकछिन। as the worship team plays song for us, हाम्रो वर्षिप टिमले यहाँ बिस्तारै गीत गाउँदै गर्दाखेरि अथवा यहाँ if you want to encounter God today, यदि तपाईँ आज प्रभुसँग म भेट्न चाहन्छु, प्रभुसँग चम्का भेट गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने the next 3 days is going to be amazing. यो पछिको यो 3 दिन चाहिँ तपाईँको निम्ति एकदम उदयको दिन हुनेछ। Prepare your heart, guys. तपाईँ आफ्नो हृदयलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। Maybe you can come forward. Our team is ready to pray for all of us. सायद तपाईँहरू अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू अगाडि आउँदै गर्दा हाम्रो टिमहरूले तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरू Maybe one step forward. You can keep coming front. Yeah, even if you have done altar call before, yeah, please do come forward. यो तपाईँले पहिला पनि अगाडि आइसक्नुभएको छ, तर आज पनि तपाईँ चाहन्छ म आज पनि फेरि प्रभुसँग चम्का भेट गर्न चाहन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। Today He will meet you in a very special way. Come forward. The Lord wants to pour it on you. विशेष रूपमा नयाँ रूपमा प्रभुले तपाईँलाई भेट्न He चाहन्छ। want to speak. He want to bless you. प्रभुले तपाईँलाई आशीष दिन चाहनुहुन्छ। Those that are ready, यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने He said that He will fill you with the Spirit. उहाँले भन्नुभएको छ मेरो आत्माले म तिमीलाई भर्छु भनेर भन्नुभएको छ। Yeah, be ready, be ready. त्यसो तपाईँ तयार हुनुहोस्। As you stand with open heart, यस्तो हुँदाखेरि God is going to pour His heart upon प्रभुले us. उहाँको हृदय तपाईँलाई माग्नुहुन्छ। Yes, Holy Spirit, God, will you please touch. ओ पवित्र आत्मा तपाईँले छुनुहोस्। Lord, as we are ready to receive you. Holy Spirit, God, please bless.
Hallelujah. 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 Father, we want to say thank you so much for this evening. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो आजको यो साँझको लागि We thank you for the work that you have already begun. प्रभु तपाईँले जुन काम अहिले सुरु गरिसक्नुभएको छ त्यस निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ God, we pray that this 3 days will be upper room experience. प्रभु आजको यो ठाउँ चाहिँ प्रभु माथिल्लो कोठाको जस्तो एउटा एक्सपिरियन्स हामीले महसुस गर्न सकौँ Like in the day of Pentecost, O Lord God, would you please continue to pour your spirit upon us. पेन्टिकस्टको दिनको जस्तै प्रभु तपाईँको आत्मा हामी माथि निरन्तर रूपमा खन्याउनुहोस् That we would encounter you. ताकि हामीले प्रभु तपाईँलाई भेट्न सकौँ इन्काउन्टर गर्न सकौँ That we would know you, Lord. ताकि हामी तपाईँलाई अझै जान्न सकौँ प्रभु That we will understand you. ताकि हामी तपाईँलाई बुझ्न सकौँ That we will choose to walk with you, र प्रभु Lord. हामी तपाईँसँग चाहिँ हिँड्नलाई रोज्न सकौँ God, out of this conference, यो कन्फरेन्स यो शिविरबाट प्रभु raise many missionaries, Lord. धेरै मिसिनेरहरूलाई तपाईँले जगाउनुहोस् उठाउनुहोस् Raise workers for the field. प्रभु खेतालालाई तपाईँले उठाउनुहोस् The harvest is plenty, किनभने प्रभु फसल प्रशस्त मात्रामा छ but the workers are few. तर तपाईँको खेतालाहरू कमी छन् Ask of the master who sends the laborers. त्यसकारण फसलको प्रभु छ मागर तपाईँले खेताला पठाउनुहोस् God, we ask you, Lord, त्यसकारण प्रभु हामी त माग्दछौँ that you would raise workers among these people, प्रभु O तपाईँ God. यी जवानहरूबाट प्रभु तपाईँको खेताला उठाउनुहोस् May you bless them, Lord. प्रभु तपाईँले उहाँलाई आशिष दिनुहोस् Continue to speak to us. निरन्तर रूपमा प्रभु तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् May you be increased and we be decreased. तपाईँ बढ्नुहोस् र हामी घट्न सकौँ प्रभु All the glory and honor belongs to you. र प्रभु तपाईँको सबै महिमा
तपाईँको सबै सम्मान तपाईँकै हो। May you magnify, O Lord God. तपाईँ नै उचालिनुहोस्, तपाईँ नै तपाईँकै बढाइ होस्। In the mighty name of Jesus we pray. प्रभु येशूको महान नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. See you tomorrow. प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशीष दिनुभएको होस्। हामी तपाईँलाई फेरि भोलि भेट्नेछौँ। This is your